ओम शांति। आज आम 28 जुलाई 2024 बाबांकर महावाक्य शुणा। मिठे बच्चे, तुमर बिगिड़ी जाइथिया भाग्यर सुधारक अर्थात भाग्य निर्माता एकमात्र बाबा अटंती, जी कि तुमको ज्ञान दे भाग्यवान करछंती। आमे समस्ते आत्मा केते भाग्यवान थिले, किंतु आम समस्त भाग्य बे बिगिड़ी जाइछि। आमर बिगिड़ी जाइथिया भाग्य को सुधारिबा वाला केवल एकमात्र शिव बाबा अटंती, जी कि आमको ज्ञान दे भाग्यवान करछंती। ज्ञान ही भाग्यर आधार। से कहते ना, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, अर्थात रोजगार पंथा होची ज्ञान। विश्वर महाराजा होबार आधार होची ज्ञान, भाग्य गढ़िबार आधार होची ज्ञान, ईश्वरंक प्राप्तिर आधार होची ज्ञान, ईश्वरंक ठारू सबकिछि प्राप्तिर आधार मध्य ज्ञान। जो ज्ञान को वर्तमान भगवान आमको दे आमर भाग्य को गढ़ुचंती, आमको भाग्यवान करछंती। प्रश्न, तुम मानकर ए रुहानी भट्टी अर्थात आत्मिक भट्टीर केउ गोटे नियम रही? उत्तर, रुहानी भट्टी रे अर्थात जोगर यात्रा रे बसी केबे भी एणु तेणु विचार करनी। ये हूँ आमर नियम। जिते आम जोगरे बसु अन्य कौन से विचार आम मन को जेपरी न आसू। एकमात्र बाबा को मन पकेबा को हेबो। आमको केवल एक बाबा को ही मन पकार। बाबा छड़ा अन्य कौन सी कथा आम मन को जमी न आसू। जदि बुद्धि इे सियाड़े घुरुची तेबे ढुलाइबे, हाई मारे। यह द्वारा वायुमंडल खराब होता है, निजर ही क्षति करते। जार बुद्धि इे सियाड़े भटकुची सी ही ढुलेब, से माने ही हाई मारे, आ सेमानक जुगु वातावरण पूरा खराब हो जाए। आउ बाबांकर घरे जी वातावरण को खराब करछि तार निजर ही क्षति होछि। कारण बाबा आमे जेमती कहूछु ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबकी भला। आम जनकर उन्नति हेले आम द्वारा अनेकंकर कल्याण होछि। ठीक सेमिति आमर जनकर मनबुद्धि भटकिले आम लगी अनेकंकर क्षति होछि। सेमानकर मन मध्य आम जो बाबा सहित जोड़ी पारनी। तेणु प्रथम क्षति आमर होछि, आमठु ही आरंभ होछि। एक कथा सब मन रखिया आउ सावधान ही पुरुषार्थ करिया। गीत, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीतर दुईटी पद शुणिले पिला मानको सावधान करा जाउछि। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत एई समय अन्य समस्तंकर भाग्य बिगिड़ी जाइछि। एबे तुमर बिगिड़ी जाइथिया भाग्य सुधुरछि। बाबा को ही भाग्य निर्माता कुहा जाउछि। तुमे जानिछ शिव बाबा केते मीठा। बाबा अक्षर बहुत मीठा। बाबांक ठारू आत्मा मानंकु संपत्ति मिलुछि। लौकिक पितांक ठारू पुत्र को संपत्ति मिली थाए, कन्या को नुहे। एठारे पुत्र अथवा कन्या समस्ते वर्षार हकदार अटंती। कारण एठी बाबा वर्षा आत्मा मानंकु दौछंती। आत्मार पुल्लिंग नाई कि स्त्रीलिंग नाई, ना आमे पुओ ना आमे झियो। आमे ज्योतिबिंदु आत्मा, ज्योतिबिंदु परमात्मा संतान। तेणु ज्योतिबिंदु परमात्मा सारा विश्व रो आमे जन्मसिद्ध अधिकार रूपे प्राप्त करछु। बाबा आत्मा मानंकु अर्थात निजर पिला मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा बुझुची जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। वास्तव रे भातृभाव बोली कहा जाय थाए ना। आमे एक भगवान संतान, पुणी एते लड़ाई झगड़ा कहीं? समस्ते निज निज भितर लड़ाई कर चलचंती। अनेक धर्म अनेक मत रही, किंतु मुख्य कथा रावण राज्य रे विकार गुड़िकर प्रवेशता होची। तेणु लड़ाई चलछि। गोटे घरे गोटे बापा पाखर गोटे माँ पाखर आमे जन्म होइछु। भाई भौणी भितर एते झगड़ा कहीं? तार मूल कारण होची विकार। समस्त भितर जो विकार बसी से विकार मनीष को स्वार्थपर देह अभिमानी कर दूची। तेणु मु मोर ये झगड़ा चलछि, तू मूर ये झगड़ा चलछि। काम विकार पाई मध्य केते लड़ाई झगड़ा होची। एहीपरि बहुत राजा माने लड़ाई करचंती। काम विकार पाई बहुत लड़ाई लड़ुचंती। केते खुशी होचंती। कहा सहित मन न मिसले मध्य मारी दी थांती। काम महाशत्रु अटे। काम विकार पाई लड़ुचंती, पुणी कहा सहित मन न मिसले ताकू मारी दूचंती। माने बाबा कहउचंती, देखो काम किपरि महाशत्रु अटे। जे क्रोध करती तांको क्रोधी ही कहुजिबो। जार बहुत लोभ तांको लोभी कहुजिबो। किंतु जे माने विकारी अटंती तांकर बहुत नाम रखा जायछि। सेथिपई कहुजिछि अमृत छाड़ी विष
କାହିଁକି ଖାଇବ। ମାନେ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଥିଲେ କ୍ରୋଧୀ କୁହାଯିବ, ଲୋଭ ଥିଲେ ଲୋଭୀ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାରର ବାସନା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଅନେକ ନାମ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାହେଲା। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ, କ୍ରୋଧ ମହାଶତ୍ରୁ, ଲୋଭ ମହାଶତ୍ରୁ କୁହାହେଲାନି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାମ ବିକାର ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ପୁଣି? ବିଷ ଅମୃତ ଛାଡ଼ିକି ବିଷ କାହିଁକି ପାନ କରୁଛ? ଏସବୁ କାମ ବିକାର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅମୃତ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ତ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ କାହାଣୀମାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ କିଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ନା ପାଣିର ନଦୀ ବା ସାଗର। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇଲେ? ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟର କଥାର ସୁଧାରକ କିଏ? କ'ଣ ପାଣିର ଗଙ୍ଗା? ସେଇ ପତିତ ପାବନ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଖେଳ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥାର ସୁଧାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏକଥା ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ଆମର ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାବଣ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଆମର ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ହାରିବା ଜିତିବାର ଖେଳ। ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ, ହାରିବା ଜିତିବାର ଗୋଟେ ଖେଳ। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯାହାକୁ ଭାରତବାସୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ରାବଣ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ। ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାର କେବେଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛ? ତେବେ କହିବେ ଏହା ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ, ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଲେ। ବାବା ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହାର ଭୁଲ ଅଟେ, ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହାରିବା ଜିତିବାର ଖେଳ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲେ ପରାଜୟ, ମାୟାଠାରୁ ଜିତିଲେ ବିଜୟ। ମାୟାଠାରୁ କିପରି ହାରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫରକ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମର ଯେତିକି ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ପାରିବା, ଯେତିକି ପାରିବା ତାହା କରି କରି ଚାଲିବା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗରୁ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଭାବି ଟେନସନ୍, କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ଟେନସନ୍, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଗିଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥାଉଛି। ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗୁଛୁ କିଛି ଆମର ଟେନସନ୍ ନା, ଆମର ଆଟେନସନ୍ ରହୁଛି କାମଟା ମୁଁ କେମିତି ଠିକ୍ରେ କରି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିରି ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏତେ ଭାବିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା, ଡ୍ରାମା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଡ୍ରାମା ଅଟଳ, ଡ୍ରାମା ଅବିନାଶୀ, ଡ୍ରାମା ଏକ୍ୟୁରେଟ୍, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ମାୟାଠାରୁ କିପରି ହାରୁଛନ୍ତି? ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ପାଠୁଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଲଣ୍ଡନ ଏପଟେ, ଆମେରିକା ଏପଟେ ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ, ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀମାନେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଅନ୍ତ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାମ କୁହ। ଏହିପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଅ, ବେଦ ଶୁଣାଅ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିବେ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି। ଯେ ଯେଉଁ କଥାର ଅଧିକ ସମୟ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବାବା କାହାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବେ,
ଜୀବନ ସାରା ଯାହା କରିଥିବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବିନାଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କେହି ପୁଣି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ, କେହି ନିଜ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ଖେଳ ଶେଷ। ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାଠୁ ମାନେ କାହା ମନେ ପକାଇଲେ? ଦେହଧାରୀ ମନେ ପକାଇଲେ। କିଏ କେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ଖେଳ ସରିଲା। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଦେଖ, ଯେ ବାବା ପିଲା ତ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନି, ବାବାର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନି, କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମା ଲୋ ବାପା ଲୋ କହୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ତ ବାବାକୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇଲେନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିବେ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାମ କୁହ। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଅ, ବେଦ ଶୁଣାଅ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିବେ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାର ଅଧିକ ସମୟ ଚିନ୍ତନ ରହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବିନାଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଏ? କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କେହି ପୁଣି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ, କେହି ନିଜ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ଖେଳ ଶେଷ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଚାର୍ଟ ରଖ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆତ୍ମାର କଥା ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ବିନ୍ଦୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା। ତୁମମାନେ ହିଁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସେ। ସେମାନେ ପୁଣି କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଘୋର ଆଲୋକର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ବାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ଯେବେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ କୌଣସି ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖିନୁ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କୁହାଯିବ। ନିଜ ଘର ବିଷୟରେ ଯଦି କାହାକୁ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେଟା କଳ୍ପନା କି? ନିଜ ନିଜ ଘର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ଏସବୁ କଳ୍ପନା ନୁହଁ, ଏସବୁ ରିଏଲ୍। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଘୋର ଆଲୋକର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ବାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ଯେବେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ ତେବେ ଯେ ବାବା ଆସନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏକଥା ସବୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରେ ଢେର ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହା ଅନେକ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଚିତାରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ସତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କାମ୍ବିକାରେ ଜଳି ଜଳି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ତୁମ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେବ, ଆମ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆମର ଦୁର୍ଗତି ହେବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହେଲା। ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେଲେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
कहते केवल बाबा को मन पका केते सहज बुझे आहरी सहज करदे पिले कि नतले बाबा को मन पका आत्मार ही दुर्गति होची आत्मा पतित होगा द्वारा शरीर मध्य सेहीपरि मिली था आत्मा को पवित्र कर जुक्ति बाबा बिल्कुल सहज बताऊँ त्रिमूर्तिर चित्र रे ब्रह्मांकर चित्र देखि मनुष्य बहुत प्रश्न कहते यहाँ ब्रह्मा कहीं कौच ब्रह्मा तो सूक्ष्मवतनवासी देवता अटंती एठाकू केउठारु आसिले कहते ब्रह्मा एटी कुआडे आसिले एई दाता तो नामी ग्रामी थिले सबु स्थान रे खबर कागज रे बाहरी थिला जने जौहरी हीरा व्यवसाय कहूँ जे मु श्रीकृष्ण मोर 16,108 राणी दरकार से बहुत हंगामा होइथिला तेबे एबे जन जनक पाखरे किए मुंड पिटिबो एते ढेर मनुष्य अछंती जन जन गोटे भेराइटी कथा कहे क्या केते मनीष बुझेइबो सत्य को प्रमाणित करने आवश्यक नहीं सत्य समय अनुसार आपे प्रमाणित होई थाए आ होउची मध्य समस्त साक्षी होगी देखुचंदी मध्य एते ढेर मनुष्य अछंती आबुको मध्य कहीं जदि आसुचन तेबे तांको तुरंत कहउचंती अरे ब्रह्मा कुमारी मानक पाखु जाउचो से माने तो जादू कर दउचंती स्त्री पुरुषों को भाई भौणी कर दउचंती जादू कौन करचंती ना स्त्री पुरुष को भाई भौणी करचंती ये तो बड़ सुंदर जादू ए जादू तो समस्त लगिया दरकार समस्ते जदि परस्पर भाई भौणी रूप देखिए संसार तो स्वर्ग हो आ कलिजुग दुनिया विनाश करिया ही पड़ियोनी जदि समस्त दृष्टि पवित्र हो समस्ते समस्त भाई भौणी देखिए केते सुंदर संसार हम किंतु सेमती होनी लंबा चौड़ा कथा कोई मुंड खराब कर दूसरे बाबा कहते तुम्हें मत ज्ञानर सागर विश्वर सर्वशक्तिर अधिकारी कहच वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान समस्त वेद शास्त्र आदि को जानिया वाला बड़ बड़ विद्वान को मध्य अथॉरिटी कह जाए कहीं ना से सब वेद शास्त्र आदि को पढ़ी था पुणी बनारस से उपाधि आनी था महोपदय श्री श्री 108 सरस्वती एसबू उपाधि सेठारे ही मिलता है जो बहुत होशियार होता बहुत बड़ उपाधि मिली थाए शास्त्र रे जनक कथा लिखा है जनक कहले जे मते कहीं सत्य ब्रह्म ज्ञान शुणाओ तेरे ब्रह्म ज्ञान तो नहीं सबु कथा एठाकार ही अटे यही कहानी को बड़ कर देचंती शंकर पार्वती मध्य कहानी लिखा जाइछि केते कहानी बसी लिखिचंती शंकर पार्वती को कथा शुणाइले वास्तव में शिव कहानी शुणाई क्या आम सब आत्मा मानू नहीं कि से माने पुणी शंकर पार्वती नाम दे देइचंती भागवत आदि रे ई समयर कथा ही रही पुणी कहानी रे बताउछन जे तांकर खियाल आसला राजा को जे ज्ञान देवी बाबा मध्य बुझाउछन राजा मान को जे ज्ञान दियो कहीं को एरिया बड़ लोक ज्ञान देले माने ऑटोमेटिक राजा जमदी बौद्ध धर्म नेले तो सारा राज्य रे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार होगा समस्ते बौद्ध ही गले तेणु बाबा कहते जे बड़ अच्छा से बाबा परिचय दियो राजा मान कथा शुण जानकी दादी थिला स्टार्टिंग रे दादी राजमहल को जाई राणी मान को ज्ञान शुणुले आ राणी मैंने जो मैंने बहुत भक्ति करते से तो बाबा दीवाना हो जाते बहुत ज्ञान प्रखर हो जाते तेणु बाबा कौन कहते बाबा कहते राजा मान जाइकी ज्ञान दियो तुम्हें ही सूर्यवंशी थिल पुणी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी होइच तुमर राजधानी समाप्त हो जाए एवं पुणी सूर्यवंशी राजधानी नेबा कहले पुरुषार्थ कर राजयोग शिखेला वाला बाबा आसती पुणी थे आसी बेहद्र स्वराज्य नियो राजा मान पाख बहुत चिठी जाए किंतु सबू चिठी मिल न था व्यक्तिगत सचिव चिठी गुड़िक देखी था एत चित्र एत चिठी राजा देखते तांकर जो सेक्रेटरी थियो सी ता भीतर बछा बछी करी राजा पाख नब सबू चिठी नबनी केते चिठी चिरी फोपाड़ी दे थांती कौन सी चिठी किसी जरूरी कथा थिले राजा को देखई थांती बुझा पड़ला ना कहबार उद्देश्य ब्रह्मा बाबा पाखक भाई भौणी मैंने बहुत चिठी लिखुले हेले बाबा सबू चिठीर जवाब दौ नथिले जो चिठी को इम्पोर्टेंट भावुले आवश्यक भावुले आंसर दबार से चिठीर आंसर दौले जोड़ा बेस्ट अनावश्यक हाँ किसी कम को नुह कि से प्रश्नर किसी यथार्थ अर्थ नाई तो सेमती चिठी बाबा चिठी फोपाड़ दूसरे तेणु बाबा कहले देख राजा मान मत पाख मत केते चिठी आसला सेक्रेटरी मैंने कौन करते सिलेक्ट करते जोड़ा राजा पाखे पहुँचा कथा पहुँचुले आ फालतू कथा पहुँचले कौन हम राजा टाइम ही वेस्ट हो ना सेमती 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 बाबा एग्जांपल देकी बुझाउछंती
ଯେ କହିଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ହେଲେ ପଶୁନି। ବାବା ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠାରେ ଘୁରୁଛି। ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ପଶିଲେ ଢୁଳେଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ହାଇ ମାରେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ପଶିଲେ ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲେ ନିଦ କରି ଢୁଳେଇବ ବସିକିରି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କରାଚିରେ ଏଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଭଟ୍ଟି ଥିଲା, ସେଠାରେ କେହି ଢୁଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲା, କରାଚିରେ ବ୍ରହ୍ମହାବା ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଟ୍ଟି ହେଲା, କିଏ ଯଦି ଢୁଳେଇଲା ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ବସୁଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକ କେହି ହେଲେ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ସେଇଠି ବସୁଥିଲେ, ବାହାର କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଭିତରକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଏବେ ଯାଇ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଯାଦୁଗର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯାଦୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଦୁ! ଏ ଯାଦୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଦରକାର। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ବାବା ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥାଉଛି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣେ ହିଁ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। କେହି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ନର୍କ, ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ରାଜଧାନୀ ରହିଛି, ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନର ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ମମା ବାବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଏବେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯେପରି ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ତୁମ ପାଖରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଥିରେ ତତ୍ପର ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ଯଦି ଏ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ସେବାରେ ସେମ୍ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ମନେ ହିଁ पड़ियोनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश। नंबर 1, सत्य जुगरे उच्च पद पाइबा माता पिता को पूरा पूरा अनुसरण करी हबो। जी उच्च पद पाइछि तांको अनुसरण कले आमे मध्य उच्च पद पाए। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कले उच्च पद पाइले, तांको अनुसरण कले आमे मध्य उच्च पद पाइबा। सेमानंक भली पुरुषार्थ करिया हबो। अनुसरण अर्थ सेमानंक परे हम पुरुषार्थ करियार अछि। सेबारे तत्पर रहिबाको हबो, एकाग्रचित्त होई पाठ पढिबाको हबो। सेमानंक परि हबा पई कौन करियार अछि? सेमानंक परि पुरुषार्थ करियार अछि 1। द्वितीय सेबारे तत्पर रहियार अछि। तृतीय एकाग्र चित्त होइकी पाठ पढ़ियार अछि। सेकेंड, जोगर ठीक ठीक चार्ट रखिया हबो। निजको आत्मा मन करी बाबांको स्मरण करिया पड़ियो। देह अर्थात देहधारी मानक मन पकेइबार नाही। एडा होछि जोगर चार्ट। आत्माली भाबी बाबांको मन पकेयो ना देह ना देहधारी केही मध्य जेमती मने न पड़ंतु। वरदान, निजर सर्वोच्च स्थिति स्थित रही प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्म करुथिबा संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकार अर्थ है अल्प मात्रा मध्य कौन विकार प्रति आकर्षण जाऊ नथिबो। संपूर्ण निर्विकारी अर्थ है अल्प मात्रा मध्य कौन प्रकार कौन विकार प्रति आकर्षण जाऊ नथिबो। केबे भी